Good morning, students. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Okay, now today I welcome you in our online class. Yes. And luckily and fortunately, our today's lesson name is also the welcome. Okay, so the lesson also the name that is the welcome. And this is a very interesting skit. Skit, it means a short play. Yes, drama you can say, but drama is a big, skit is a for a few minutes, and especially the students, they perform all this type of skit in the school. We also perform Marathi skit, sometimes Hindi, and sometimes rarely we perform skit in English. So this is a very nice skit. 3.2, the welcome. So we are going to see today's our lesson. It's very interesting, and I hope that you will enjoy this lesson. So today's our topic, the welcome. English And topic. Welcome. you know that I am Vinayak Valvaikar. Always I take your English lessons on Friday and Saturday. 2 days consecutively I take your lessons, and always you give me the better response in our online class. So today, once again, I welcome you in our today's class. So let us start now our topic. Now see this lesson. You know the Gurudev Rabindranath. We say the Rabindranath, but it is written in Bengali. Rabindranath Tagore was a great writer, musician, and thinker. He is known for his songs, poems, novels, short stories, plays, etc. The Welcome is a funny one-act play in which a young man wants to tell the people in his village that he has passed MA, but everybody talks to him about his cat. Have you ever had such an experience? You know the Gurudev Rabindranath Tagore, the famous writer. He was really artist in all aspects. The Shantivan, the place is famous, where the natural environment and the learning process is not so artificial. There is no wall. So total, you can say the open atmosphere to learn something in a better manner. So he is the one of the famous, means you can say the thinker, you can say the artist, and this is the one of the funny act, one act play. Funny act, one act play means what? Funny means what do you mean by the funny in your mother tongue? Can you tell me, Vishakha? Funny? Sir, joke. No, joke, no, not joke. It is a majedar, gamtidar. It is not a joke. Gamati. Gamtidar. That is a, you can enjoy, you can fun, in which a young man wants, no, don't talk in between. When I start speaking, we have to stop there. In which a young man wants to tell the people in his village. What he wanted to tell that person? Tell me, Marathi. What he wanted to tell that person, Vishakha?
Can you tell me? Gaurav, can you tell me what did he want to tell that person? To the villager? व्यक्ती Huh? व्यक्ती No. What I ask you, what that person wanted to tell all the villagers people? रवींद्रनाथ टागोर No one is telling. He wanted to tell that he has passed MA exam. त्याला काय सांगायचं असतं गावातल्या लोकांना की तो MA ची एक्झाम पास झालेला आहे. MA means what? That is a सर परीक्षा आहे post graduation. मास्टर ऑफ द आर्ट्स Yes, Master of Arts. That is the completion of your graduation. That is a BA degree. After BA, the 2 years, that is a post-graduation course that is known as a MA. तर ती व्यक्ती MA पास झाली, but everybody talks to him about his cat. आता प्रत्येकाला आनंद झाल्यावर तो काय सांगतो, आपल्या स्वतःबद्दल सांगतो. पण सगळी जी गावातली माणसं, what they are telling, they are talking about his म्हणजे cat. cat बद्दल. So he became so upset. Have you ever had such an experience? तुम्हाला अशा प्रकारचा अनुभव आलाय की तुम्हाला एखादी गोष्ट आनंदाने खूप सांगायची आहे, पण तिकडे प्रतिसाद मिळत नाही आणि वेगळंच काहीतरी त्या ठिकाणी वेगळ्या रिस्पॉन्स मिळतात आहे. सो सच ए वंडरफुल स्किट that we are going to see. A man passed his MA exam and he wanted to tell this good news to the villagers, but the villagers, they are not interested in his MA degree. They are interested in the cat only, and they are asking so many questions about the cat only, not about how did he completed his degree, what did he done for that, nothing, no one. So now here there is one activity that we are going to see, and this is a really good activity. Now see here, there is a and B. Okay, can you see now everyone clearly? Yes, So sir. Sir. now see, Yes, sir. they actually this activity we are supposed to do in the classroom. आपल्याला ही activity classroom मध्ये करायची आहे, but now due to the online class we are not able to take that way, but try to understand. Now see, in a circle, Vishaka, what is written there? In a circle, central, in a central Vishaka will read. I'll call the name. Sir, our team has won the match. Okay, very good. So Vishaka, very nice. Our team has won the match. It means, now see, team has won the match and there are the other circles also in A. There are so many circles and out of that circle something is written. Okay, so one by one I'll read and then you have to read whatever written in the inside the circle. Now Komal, enthusiastic, what is there written in the pink circle? Can you tell me? Enthusiastic, what is there written? Komal, sir. Komal, read enthusiastic. 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 Below that there is a pink circle. What is there in that circle? Can you see? Who great news. We are so proud of you. That is not a U, it is a WOW. Wow. Wow, great news. We are so proud of you. So the team won म्हणजे का match जिंकली आहे, and enthusiastic means what? Very means you can say the very excitement, full of excitement, म्हणजे पूर्णपणे उत्साह आणि इंटरेस्ट घेऊन असं जेव्हा रिस्पॉन्स मिळतो तेव्हा काय म्हणतात, वाव ग्रेट न्यूज, वी आर सो प्राऊड ऑफ यू. म्हणजे मॅच जिंकल्यानंतर त्यांनी एन्थुझियास्टिक म्हणजे उत्साहपूर्ण
आणि आनंदाने प्रतिक्रिया दिली आहे. ओके, नाव संस्कृती, रीड attentive. In the pink it is written, no, yellow it is written attentive in a yellow circle. Yes. Well done. Oh, Okay. well I done. couldn't hear your voice. Say loudly. Oh, Oh, congratulations. congratulations. Well done. So this type of response is what? Attentive. Okay. Oh, congratulations. Well done. Now see, Gaurav. Now neutral. What is there written in a navy blue color? Navy blue color. I see. Okay. I see. Congrats. Congrats. Neutral means not either this side or that side. Neutral म्हणजे काय? कुठल्याही प्रकारे ही बाजू नाही ती बाजू नाही. It is a what you can say तटस्थ, not supporting or not belonging to either of the side. Okay. Attentive म्हणजे काय? अगदी लक्षपूर्वक ऐकणं आणि रिस्पॉन्स देणं. न्यूट्रल सर मी वाचू का? वेट जस्ट अ मिनिट. हु इज दॅट फेलो? डोंट डिस्टर्ब. खुशी प्रजापती. So please, when I talk, I told you not to talk in between. Okay, I'll call you. Okay. So neutral means that we understood. Now indifferent. Indifferent means what? Indifferent. Indifferent means what? कुठल्याही प्रकारे फरक नाही. फरक नाही, काही फरक पडला नाही, बेपर्वा, काळजी नसलेला. ओके. आता जो काही विद्यार्थ्यांनी म्हटलं ना त्याचा प्रजापती, प्लीज रीड इन डिफरंट व्हॉट इज देअर रिटन इन द सर्कल. प्रजापती. So what? See, you have to say, see how. So what? You have to say so what. Not slowly. So what? काय झालं त्याच्यामध्ये एवढे विशेष? म्हणजे that is the no response. काही त्याच्यामध्ये त्याला विशेष वाटलं नाही. ओके. And in the green color there is now the Shubham now. Sarcastic. So Miri. Sarcastic. Me, who is that me? Please tell your name. Me means I am. Pranali. Shubham. Shubham, read. I know you are uncle. Was the pool feel light? See, I told you that you are not doing regular practice. This is a very simple sarcastic. Not I know. It is a I know. Your uncle was the umpire, right? Sir, मी वाचू. Who is telling that? Please. मी तुम्हाला विचारलं का? मध्येच बोलायचं नाही. Whole class disturbing. As I told you in the beginning, not to talk and disturb whole class. Okay. So in the beginning, I took some of the names. Those who will respond me. Sarcastic म्हणजे काय? उपहासात्मक, ironic, टीकात्मक. तो काय म्हणतोय? I know your uncle was the umpire, right? ते म्हणाल ते काय टीम जिंकली त्याचं कौतुक करायचं राहिलं बाजूला, टीका करतोय की मला माहितीये तुझे काका काय आहे? अंपायर आहेत. So now once again we will see all these sentences. Enthusiastic म्हणजे उत्साही. Wow, great news. We are so proud of you. Then the second काय? अगदी लक्षपूर्वक आणि अतिशय केअरफुली रिस्पॉन्स. Oh, congratulations, well done. न्यूट्रल म्हणजे काय? अगदी तटस्थ, नॉट आयदर दिस साइड दॅट साइड. आय सी, कॉंग्रेट्स म्हणजे काही त्याच्यामध्ये बोलण्यात काही असं इंटरेस्ट वाटत नाही. इनडिफरंट म्हणजे काय? नो रिस्पॉन्स, उदासीन. सो व्हॉट आपण म्हणतो ना, काय झालं त्याच्यात, जिंकलास तर, तशा प्रकारे. आणि 6-1 इज काय? एकदम व्हेरी बॅड, सार्कॅस्टिक. आय नो युअर अंकल वॉज द अंपायर, राईट? मीन्स युअर अंकल वॉज अंपायर. सो जेव्हा एखादा मॅच जिंकतो तेव्हा असे वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचे काय येतात? रिस्पॉन्स आपल्याला सुद्धा मिळत असतात. ओके. नाउ सी अनदर पेज.
here. Okay. So Yes. now again, when I read, when I call your name, मी जेव्हा तुमचं नाव पुकारीन त्याच विद्यार्थ्यांनी बोलायचं आहे. ओके. कारण मी सांगितलं 8च्या अगोदर मी अटेंडन्स घेतो, कोण जे उपस्थित आहे ते. इफ यू कम लेट देन आय विल नॉट गिव्ह चान्स अँड अपॉर्च्युनिटी टू गिव्ह आन्सर. आता इकडे बघा, इनसाइड द पिंक सर्कल in the white there is one sentence. Raju has lost his wallet. What do you mean by the wallet? Wallet means purse. Okay, very good. Okay, so Raju has lost his wallet. Now see here, there are the different types of responses from his friend. The same points are there. लाईक एन्थुझियास्टिक म्हणजे उत्साहाने, अटेंटिव्ह म्हणजे लक्षपूर्वक आणि अतिशय काळजीपूर्वक, न्यूट्रल म्हणजे तटस्थ, ही बाजू नाही ती बाजू नाही, इनडिफरंट म्हणजे उदासीन, आणि सार्कॅस्टिक म्हणजे अगदी उपहासात्मक किंवा टीका करणं. नाउ वन्स अगेन आय स्टार्ट. वेन राजू हॅज लॉस्ट हिज वॉलेट, हाऊ हिज वन ऑफ द फ्रेंड हॅज गिवन response. That is which I start with the enthusiastic. Vishakha, tell what is written there in the pink color in the circle, enthusiastic. Okay, sir. Read. Okay. Oh no! How terrible! Can we help? Okay, very good. Oh no! How terrible! Can we help? Terrible means what? Can you tell me what is the terrible? Terrible म्हणजे टेरिबल म्हणजे भयंकर, भयानक, म्हणजे अशा प्रकारे त्यांनी रिस्पॉन्स दिलाय. ओ नो, हाऊ टेरिबल, कॅन वी हेल्प. नाउ सी द नेक्स्ट वन, प्रजापती, अटेंटिव्ह. रीड इन पिंक कलर व्हॉट इज रिटन इन द पिंक कलर. Oh no! How temple? Can we help? No, actually I told you to read the next one, not the same one. Attentive. Below that pink color there is a pink circle. Attentive. Once again, Prajapati, read now that. Oh, really? How sad. So this person is giving proper response, listening, and he felt very bad. त्याला खूप वाईट वाटलं. Oh, really? How sad. So Prajapati, you read very nice. Now Sanskriti, neutral. Neutral. Oh, No, as I told you, neutral. Oh, I see. Oh, I see म्हणजे काय, त्याला 50-50%. Oh, I see. हरवलं का, अरे जाऊ दे, मिळालं नाही मिळालं मीन्स त्याला तसं काय एवढं काय दुःख वाटत नाही. Oh, I see म्हणजे जाऊ दे म्हणतो ना, तसं बोलायचं म्हणून बोलला. ओके. Then Ayusha, indifferent. Ayusha, indifferent. Read that circle. What is there written in that circle? Ayusha, can you hear my voice? Yes, teacher. Yes. Start reading. Start reading. You are taking so much time for reading. Sir. Okay, I'm not getting your voice. Okay, Vishakha, read. Vishakha. Sir, okay, such things happen. Okay, very good. Such things happen. Such म्हणजे काय? Such means what? नाही. Such things. Listen. Such things म्हणजे काय? अशा प्रकारचं घडतंच. म्हणजे त्यात विशेष काय? म्हणजे पर्स हरवणं काय हे नवीन नाही. Such things happen म्हणजे उदासीन. There is no feeling की त्याचं हरवलेलं आहे, त्याच्याबद्दल दुःख असं काय नाही. अशा गोष्टी घडतात म्हणजे हरवणं का, त्याच्यामध्ये विशेष कोणती बाब नाहीये. नाउ द लास्ट वन इन द ग्रीन कलर, दॅट इज अ कोमल इज गोइंग टू रीड. सार्कास्टिक. कोमल. नाउ सार्कास्टिक म्हणजे उपहासात्मक, उपरोधिक, दॅट इज द आयरॉनिक. नाउ रीड व्हॉट इज रिटन इन द ग्रीन सर्कल. What else do you expect? He is such a careful person. Very good. Very good. Nice. What else do you expect?
म्हणजे तू काय आणखीन अपेक्षा करतोय, म्हणजे हरवलं तर म्हणजे काय, त्याला काय पडलेलंच नाही, उलट आणखीन त्या बिचाऱ्याच्या जखमेवर काय चोळतोय, दुःखावर मीठ रगडतोय. ही इज सच ए केअरफुल पर्सन. तो एवढा काळजी घेणारा आणि त्याच्याकडून तू काय अपेक्षा करतो, म्हणजे त्याला असं वाटतंय की त्याचं हरवलं नसणारच, उलटच तो असं काहीतरी म्हणतोय. ओके, ही इज नॉट ऍग्रीइंग that Raju has lost his wallet. So all this. So now we have seen one is that is our team has won the match. एका ह्याच्यामध्ये काय की त्याचा संघ मॅच जिंकला, आणि दुसऱ्या ठिकाणी राजू हॅज लॉस्ट हिज वॉलेट. दोन्ही ठिकाणी आपण काय बघितल्या, रेस्पॉन्सेस, प्रतिक्रिया प्रत्येकाच्या कशा असतात, आयदर एन्थुजियास्टिक, आयदर अटेंटिव्ह, न्यूट्रल, इनडिफरंट, सार्कॅस्टिक. सो इन अवर डे टू डे लाईफ आपण सुद्धा काय करतो, आपल्या जीवनामध्ये देखील अशा प्रकारे काय करत असतो, रेस्पॉन्स देत असतो. वी ऑल्सो गिव द सेम रेस्पॉन्स. सो नाउ वी आर गोइंग टू सी दिस ऍक्टिव्हिटी. नाउ this lesson, once again I am going to read and you will pay attention. Okay, always keep your pencil ready. When I read lesson, your pencil should be ready. So the welcome, the famous writer that we have seen, the Rabindranath, Gurudev Rabindranath Tagore. Okay, so the scene 1, we are going to take only one scene. Now scene, what do you mean by the scene, Komal? Scene means what? In Marathi, what we call? Scene 1. Okay. Scene म्हणजे दृश्य, रंगमंचावर दृश्य असतं. Okay. Now listen. A village road. Chaturbhuj Babu has come back to the village after passing his MA examinations, hoping that everyone will make a great fuss over him. What? There is a plump Afghan cat with him. Enter Neil Ratan. So now see, as I told you that when you pass, तुम्ही जेव्हा पास होता तेव्हा तुमची अपेक्षा काय असते, सर्व मित्रांनी काय करावं, तुमचं काय करावं, काय करावं, स्वागत करावं, प्रेज, दे शुड प्रेज. ओके, तर या ठिकाणी मेक अ ग्रेट फर्स्ट ओव्हर हिम मीन्स व्हॉट, टू गिव्ह हिम अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट. मेक अ ग्रेट फर्स्ट ओव्हर हिम, त्याचा अर्थ काय, गिव्ह अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, प्रेज अँड अटेन्शन. सर्वांनी लक्ष आपल्याकडे दिलं पाहिजे, आपली स्तुती केली पाहिजे, आदर केला पाहिजे. हा कोणत्या फ्रेजचा अर्थ आहे, मेक अ ग्रेट फर्स्ट ओव्हर हिम. हे कोणाच्या बाबतीत आहे, चतुर्भुजच्या बाबतीत आहे. सर्वांनी माझं स्वागत करायला पाहिजे. मी तर MA मोठी एवढी पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलं. देर इज ए प्लम अफगाण कॅट विथ हिम. त्याच्या जवळ काय आहे, एक अफगाण कॅट आहे. अफगाण मीन्स यू नो द वन ऑफ द नेशन, कदाचित त्या कंट्रीचं असेल कॅट. अँड इट वॉज सो फॅट. प्लम्प मीन्स व्हेरी व्हेरी फॅट कॅट. एंटर नीलरतन. तिकडे त्या स्टेजवर कोण आलेलं आहे, नीलरतन आलाय. आता नीलरतन, देर इज ए कॉन्व्हर्सेशन बिटवीन नीलरतन अँड चतुर्भुज. वी हॅव टू सी. नीलरतन काय म्हणतो, हॅलो देअर चतुर बाबू, व्हेन डिड यू अराइव्ह. चतुर्भुज, डायरेक्टली आफ्टर द MA exam were over. I means there is a conversation between Neelaratan and he is welcoming Chatur Babu. When did you arrive? Arrive means what in Marathi? Arrive means खरोखर. नाही, खरोखर नाही. अराइव म्हणजे आगमन, येणे. अरायवल आणि डिपार्चर आपण ट्रेनचं बघतो ना. वेन डिड यू अराइव म्हणजे तो नीलरतन चतुर्भुजला विचारतो की वेन डिड यू अराइव, तू केव्हा आला चतुर बाबू. चतुर्भुज म्हणतो डिरेक्टली
or directly you can say after the MA exams were over. So when my exams over, immediately I came to village. I तो असं आय म्हणतो इतक्यातच त्याला बोलायला संधीच मिळत नाही, त्याला काहीतरी बोलायचं असतं, पण नीलरतन इतक्यात म्हणतो यू गॉट अ फाईन कॅट देअर. लिसन केअरफुली हाऊ टू रीड. दॅट इज अ यू हॅव, बट while reading you got a fine cat there. म्हणजे त्यांनी टोटली निग्लेक्टेड, MA पास झाला, काय एक्झाम बद्दल काही नाही. ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द फाईन कॅट. त्याच्याकडे कॅट आहे त्याच्याबद्दल बोलायला लागला. चतुर्भुज काय सांगतोय बघा, दिस इयर द एक्झाम्स वर व्हेरी, म्हणजे त्याला एक्झाम बद्दल सांगायचंय. पण नीलरतन इज टॉकिंग अबाउट ऑल द टाइम कॅट ओनली. दिस इयर एक्झाम्स वर व्हेरी, म्हणजे त्याला काय म्हणायचं, टफ म्हणायचंय किंवा अगदी हार्ड असेल, इझी असेल. आता नीलरतन काय म्हणतो, टेल मी वेअर डिड यू फाइंड दॅट कॅट. म्हणजे त्याची चौकशी करायची राहिली डिग्रीची, त्यांनी परीक्षा दिली, काय काहीच नाही. टेल मी वेअर डिड यू फाइंड द कॅट. फाइंड मीन्स व्हॉट? नाही, फाइंड म्हणजे सापडली. वेअर डिड यू फाइंड दॅट कॅट. ही कॅट तुला मांजर कुठे सापडली. चतुर्भुज काय म्हणतो रिस्पॉन्स, बॉट इट. बॉट इट मीन्स व्हॉट? बॉट इट बॉट इट म्हणजे काय? नाही, एकाने बोला. संस्कृती विकत आणली. राईट, विकत आणली, खरेदी केली. बॉट इट, बायचा पास्ट टेन्स आहे बॉट. द सब्जेक्ट आयड ऑफर्ड. चतुर्भुजने एका ह्याच्यात सांगितलं की खरेदी केली. द सब्जेक्ट आयड ऑफर्ड. ऑफर्ड म्हणजे काय? मी सब्जेक्ट. ऑफर्ड म्हणजे काय? मी MA ला सब्जेक्ट कोणते घेतले होते. म्हणजे वरच्या लेवलला जेव्हा तुम्ही अभ्यास करता तेव्हा काही जण इंग्लिश मध्ये पूर्ण करतात, MA हिस्ट्री मध्ये करतात, म्युझिक मध्ये करतात, असे वेगळे वेगळे विषय असतात, सायकोलॉजी मध्ये करतात. तर तो काय सांगतोय, द सब्जेक्ट आय हॅड ऑफर्ड. आयड ऑफर्ड म्हणजे मी त्यासाठी हा सब्जेक्ट घेतला. पण त्याचं ते बोलणं त्याचं अर्धवटच कट केलं आणि नीलरतन पुढचं विचारतोय, हाऊ मच डिड यू पे फॉर इट. त्याला म्हणजे नीलरतन इज टॉकिंग अबाउट कॅट ओनली. आणि हा बिचारा काय सांगतोय चतुर्भुज अबाउट हिज एक्झाम. MA पास झालाय सगळं त्यांनी, म्हणजे त्याला सांगायचं आपल्या परीक्षेबद्दल, पण त्याला त्याच्याबद्दल काही इंटरेस्ट नाही. आता चतुर्भुज काय रिस्पॉन्स देतोय ते बघा पुढे. व्हॉट इज रिस्पॉन्डिंग चतुर्भुज. चतुर्भुज काय रिस्पॉन्स देतोय, काय देतोय की आय डोंट रिमेंबर. मला आठवत मला आठवत नाही. आय डोंट रिमेंबर, मला आठवत नाही. नीलरतन बाबू तो काय म्हणतो, नीलरतन बाबू हॅज एनीबडी पास. प्लीज लिसन व्हेरी केअरफुली. नीलरतन बाबू हॅज, मध्ये मध्ये बोलू नका. नीलरतन बाबू हॅज एनीबडी पास एनी एक्झाम्स इन अवर विलेज. नाउ ही इज आस्किंग टू द नीलरतन बाबू की काय म्हणतोय की आपल्या गावामध्ये कोणी एक्झाम पास झालाय का. नीलरतन, ओ लॉट्स ऑफ देम. तो काय म्हणतो, ओ बरेच जण, लॉट्स ऑफ देम, पुष्कळ जण. बट यू वोंट सी अ कॅट लाईक दॅट इन दिस पार्ट्स. पण त्याच्या डिग्री बद्दल आणखीन त्याची किंमत कमी करते. बट यू वोंट सी अ कॅट लाईक दॅट इन दिस पार्ट्स. पण तो काय म्हणतो, या भागामध्ये अशा प्रकारची तुला काय मांजर शोधून सापडणार नाही, दिसणार नाही. म्हणजे डिग्री पास बरेच जण, एक्झाम बऱ्याच जणांनी दिलेली आहे, असे भरपूर आहेत, पण अशा प्रकारची कॅट आपल्या ह्या गावामध्ये भागामध्ये दिसणार नाही. दीज पार्ट्स. आता चतुर्भुज काय म्हणतो, चतुर्भुज काय म्हणतो,
टू हिमसेल्फ. हिमसेल्फ म्हणजे मराठीमध्ये काय म्हणतात बरं? सर म्हणजे त्याच्याबद्दल. हा, त्याला एक मराठीमध्ये प्रॉपर शब्द आहे, त्याला काय म्हणतात? दुसऱ्याबद्दल. नाही, ऐका आधी मध्ये मध्ये बोलू नका. स्वगत. स्वतःशी. हा, स्वतःशी, त्याला स्वगत म्हणतात. आता काय? कन्फाउंडिंग. कन्फाउंडिंग म्हणजे एकदम वैतागतो. वर्ड्स यूज टू शो अँगर. ही कांट टॉक अबाउट एनिथिंग बट द कॅट. तो कोणा नीलरतांवर वैतागतो, म्हणतो की ऑलवेज यू आर टॉकिंग अबाउट कॅट ओनली. यू आर म्हणजे स्वतः म्हणजे तो काहीच माझी चौकशी करत नाही. कोणाबद्दल? सर्व टीका करतोय नीलरत्नांवर. कन्फाउंडिंग, त्याच्यावर रागावतो, गुस्सा होतो. इट डझंट सीम टू मॅटर दॅट आय हॅव जस्ट पास माय MA. आणि त्याला मॅटर, इट डझंट सीम टू मॅटर म्हणजे त्याला काही पडलं नाही की मी एवढी माझी MA ची डिग्री, पोस्ट ग्रॅज्युएशन मी झालो आहे, असं तो. हे स्वगत आहे. स्टेजवर म्हणजे नीलरतन नसणार किंवा तो मागच्या बाजूला असणार आणि चतुर्भुज एकटाच त्या स्टेजवर म्हणणार कन्फाउंडिंग. He can't talk about anything but the cat. It doesn't seem to matter that I have just passed my MA. आता नेक्स्ट एंट्री, द जमीनदार. Now see, Komal, what do you mean by the zamindar? Zamindar means what? Can you tell me zamindar means what? Anybody can tell zamindar? Manasvi, yes. जमीनदार म्हणजे गहाण ठेवतो तो. नाही, जमीनदार म्हणजे तो नाही, गहाण ठेवतो तो नाही. त्याला ते आपण गहाण ठेवणाऱ्याला वेगळा म्हणतो. म्हणजे गावातल्यामध्ये आपली जमीन असते ती गहाण ठेवतो. ऐका, राईट. चला ऐका, लिसन, युअर व्हॉइस इज नॉट क्लिअर, सो प्लीज पे अटेन्शन. सर्वांनी लक्ष द्या, तुमचा आवाज ट्रॅक होतोय. जमीनदार मीन्स, विशाखा बोलू. हा सांग बरं विशाखा. म्हणजे आपण जमीन आपली गहाण ठेवतो, त्या बदल्यात ते आपले जमीनदार पैसे देतात. अच्छा, तो पण एक आहे, पण जमीनदारचा Sir, अर्थ असा can you आहे. speak me? ऐका आधी ज्याच्याकडे. मी खुशी. हा बोल ना, खुशी बोल. जमीनदार म्हणजे शेतीचे मालिक असतात. हा बरोबर आहे, व्हेरी गुड. म्हणजे मालिक नसतात त्यांच्याकडे. ऐका आधी तुमचं बोलणं झालं ना की लगेच कॉन्व्हर्सेशन बंद करायचं, समोरच्याला बोलायला द्यायचं. ड्रामामध्ये कसं तसंच आहे ना, कॉन्व्हर्सेशन बिटवीन 2 पर्सन. एखादं झालं की दुसरा. आता तू सांगितलं ते बरोबर जवळपास आले की जमीनदार जमिनीचे मालक असतो, पण जमीनदारकडे पुष्कळ जमीन असते, खूप जागा असते. लिसन नाउ, डोंट से एनिथिंग. जमीनदारकडे दे हॅव, बघा इंग्लिश मध्ये ऐका, दे हॅव सरप्लस लँड. दे हॅव सरप्लस म्हणजे त्यांच्याकडे भरपूर जमीन असते. सो दॅट इज व्हॉट दे आर जमीनदार. थाउजंड्स ऑफ एकर्स ऑफ लँड. सो दे ओन्स thousands of acres land. They are the rich person. कळलं? पण ते कुठल्याही प्रकारे गहाण वगैरे ठेवत नाही, तो वेगळा व्यवसाय आहे. ओके. चतुर्भुज, what have you been doing in Calcutta all this time? जमीनदार काय म्हणतो? त्या चतुर्भुजला काय उद्देशन म्हणतो की what have you been doing in Calcutta all this time? म्हणजे चतुर्भुजला बघितल्यानंतर तू एवढे दिवस, एवढा काळ तू कलकत्त्यामध्ये काय करत होता? चतुर्भुजनी नेहमी जसं नीलरत्नाला सांगितलं ते सांगितलं, आय हॅव जस्ट फिनिश माय MA सर. But चतुर्भुज सेड, आय हॅव जस्ट फिनिश माय MA सर. म्हणजे त्याला वाटलं की जमीनदार कडून काहीतरी स्तुती येईल. पण बघूया व्हॉट नाउ जमीनदार सेड, ते डॉट म्हणजे सेड म्हणाले, ओ दिस कॅट ऑफ युअर्स इज अ स्टनर. ही तुझी कॅट काय आहे? स्टनर. स्टनर मीन्स व्हॉट डू मीन बाय द स्टनर? अत्यंत आकर्षित मोह. व्हेरी गुड, व्हेरी ब्युटिफुल. सो दिस युअर्स कॅट इज व्हेरी ब्युटिफुल, नाईस, आकर्षक. आय मस्ट से
why don't you drop my place with your cat sometime this evening? The boy would be delighted. तो काय म्हणतोय कोमल? कोमल काय म्हणतोय? Why don't you drop? Drop म्हणजे काय? Drop my place. हा? तू थोडा वेळ आमच्या घरात तुझा मांजर ठेवशील का? ओके राईट गौरव. वाय डोंट यू ड्रॉप माय प्लेस म्हणजे माझ्याकडे ते म्हणजे तू भेट देशील का? ड्रॉप माय प्लेस म्हणजे काय? माझ्या घरी भेट देशील का असं आहे. आपण म्हणतो ना ड्रॉप म्हणजे खरं काय कॅट ड्रॉप होते आपल्याला माहितीये. पण ड्रॉप आय विल ड्रॉप टू युअर प्लेस म्हणजे काय मी तुझ्या घरी भेट देईन. आय विल ड्रॉप टू युअर गौरव प्लेस म्हणजे मी कोमलच्या किंवा गौरवच्या घरी जाईल तर मी म्हणेन आय विल ड्रॉप टू युअर प्लेस बाय दिस इव्हनिंग. So you come with your cat. The boys would be delighted. Delighted means what? Sir, What do you mean? आनंदी खुश. Okay, very good, very happy. So everyone will be because they will enjoy. Chaturbhuj, of course. I quite understand. They haven't seen me for a long time. बिचारा पण काय म्हणतो चतुर्भुज सेठ? हो Of course. नक्की. मी पूर्णपणे समजू शकतो. आणि काय म्हणतो वेगळंच काहीतरी तो म्हणतो की काय दे हॅवंट सीन मी फॉर ए लॉंग टाइम. ऍक्च्युली जमीनदार इज टॉकिंग अबाउट द कॅट बट ही सेड दॅट की मला बरेच दिवस त्यांनी पाहिलं नाही म्हणून त्यांना काय होईल आनंद होईल. म्हणजे जमीनदार म्हणतोय मांजरी बद्दल आणि चतुर्भुजच्या डोक्यात त्याच्या एमएच्या काय आहे डिग्री बद्दल की माझं त्याबद्दल काय करतील लोक सर्व आनंदित होतील. म्हणजे नीलरतन काय आणि जमीनदार काय दे आर गिव्हिंग द मोर रेस्पॉन्स टू द कॅट म्हणजे ते सर्व कॅट बद्दल स्तुती करतात पण त्या चतुर्भुजच्या डिग्री बद्दल अजिबात करत नाही. जमीनदार येस आय सपोज टू. जमीनदार सेड येस आय सपोज टू बट व्हॉट आय मीन इज even if you can't come yourself, send Benny round with the cat. I want the boys to see it. आता तेव्हा चतुर्भुजनी बघा शेवटचं वाक्य म्हणाले दे हॅवंट सीन मी फॉर ए लॉंग टाइम असं म्हणतो की मला त्यांनी बराच काळ बघितलं नाही. जमीनदार काय त्याला रिस्पॉन्स देतो सेड येस आय सपोज. मला आय सपोज म्हणजे मला असं वाटतं. बट व्हॉट आय मीन इज But what I mean is somebody is talking in your family. Mic mute करा. But what I mean is मला असं म्हणायचं आहे even if you can't come yourself, send Benny round with the cat. So what do? You need not to come to my place. Don't worry, don't take trouble. फक्त तू काय कर send Benny round with the cat. फक्त तू बेनीला माझ्याकडे कॅट सोबत पाठव. म्हणजे आय वॉन्ट द बॉयज टू सी इट आणि मला माझ्या मुलांना ते मांजर पाहता येईल. बेनी ला कडे पाठव. आता एक्झिट जमीनदार तिकडून त्या रंगमंचावरून एक्झिट म्हणजे काय निघून जातो. आता नेक्स्ट एंट्री स्टेजवर कोणाची होते? एंटर अंकल सातू. सो now we are going to see the next one. Satu, what does he say? Satu काय म्हणतोय ते आपल्याला पाहायचंय. His uncle, that Chaturbhuj uncle Satu, what he said? Satu, sorry, how are you my boy? Been away a long time, haven't you? So now he is saying to his nephew Chaturbhuj, how are you boy? Been away for a long time means तू काय आहे पुष्कळ बराच काळ लांब होता. You were in Calcutta. Chaturbhuj said yes, that's right, there were so many examinations. Now again he started telling about his MA examination. माझ्या खूप परीक्षा होत्या. सातू सेठ म्हणाला. सातू काय म्हणाला? This cat of yours. Now again, Nilratan, Zamindar, now the third person, Satu also said about the cat only. This cat of yours.
डिग्रीचं कौतुक राहिलं बाजूला, त्याची स्तुती राहिली, सगळं दुर्लक्ष. एव्हरीवन इज टॉकिंग अबाउट द कॅट. चतुर्भुज said furiously. Furiously means what? Very very angrily, क्रोधाने, रागाने. I am going home. त्यांनी रिएक्शन काय दिली? I am going home. म्हणजे मी काय आता ताबडतोब घरी जातो. About to leave. About to leave means that is a means in the speech it is given instructions. कशा प्रकारे ते पेश करायचं. तो अगदी ते तिकडून निघून जायच्या तयारीत आहे. About to leave. सातू, hey, wait a minute, this cat. So he said to चतुर्भुज आणि थांबवलं. Hey, wait a minute, this cat. थांब जरा. आणि talking about this cat. चतुर्भुज, no sir, I've got work to do. त्यांनी त्याला रिस्पॉन्स दिलं की नाही बाबा, मला काय पुष्कळ काम आहे. सातू सेड काय म्हणाला? ओ कम ऑन, नाउ आन्सर अ सिव्हिल क्वेश्चन. सिव्हिल क्वेश्चन म्हणजे एकदम पलाइट, सभ्य लोकांचा प्रश्न. म्हणजे मी चांगला प्रश्न विचारतो. तो समजून चुकला की चतुर्भुज वैतागलेला आहे. दिस कॅट. चतुर्भुज strides away without another word. Strides means what? Walk away with long steps. Strides away म्हणजे काय? Walk with long steps म्हणजे काय? लांब लांब ढेंगा टाकत तो काय? चतुर्भुज तिथून निघून गेला. हा, लांब लांब ढेंगा. स्ट्राइड्स अवे म्हणजे काय? मोठी मोठे जे ढेंगा म्हणतो आपण ना मराठीमध्ये, ढेंगा. ढेंगा तसा टाकत तो निघून जातो. नाउ just look at that. बघा त्याच्याकडे. It's education that's ruining these young people. आता सातू बद्दल म्हणतो कशी बिघडली. Just look at that. त्याच्याकडे बघा. It's education that's ruining these young people. Ruining म्हणजे काय? Ruining म्हणजे काय? बिघडते, बिघडते आहे. की हे एज्युकेशन बघा ह्या तरुणांना कसं बिघडवते आहे. We know what they are worth. What they are worth म्हणजे काय? की त्यांच्याकडे कुठल्याही प्रकारची चांगली क्वालिटी नाही. We know that they don't have merit or good qualities. याचा अर्थ काय? What they are worth म्हणजे काय? की त्यांच्याकडे कुठल्याही प्रकारची चांगली गुणवत्ता किंवा चांगली क्वालिटी नाही आहे. कोणाकडे? एज्युकेशन घेऊन पण देखील. म्हणजे शिक्षणामुळे तरुण पिढी काय होते? बर्बाद होते आहे. आणि बघा ते कशा प्रकारे वागतात. बट दे आर स्टफ फुल ऑफ कन्सीट. आणि ते कसे आहेत? गर्विष्ठ. स्टफ म्हणजे सगळेजण फक्त इन्फॉर्मेशन गोळा केली आहे. डिग्री म्हणजे काय? इन्फॉर्मेशन डिग्री केली आहे. स्टफ म्हणजे काय? भरणं. जसं आपण सँडविच म्हणतो त्याच्यामध्ये स्टफ भरलेलं असतं इनसाइड इट. तसं त्या ब्रेन मध्ये व्हेरी व्हेरी प्राऊड ऑफ वन सेल्फ. अननेसेसरी दिस पीपल आर. एज्युकेशननी माणसाला कल्चर यायला पाहिजे. बट दिस पीपल दे आर नॉट बिहेविंग प्रॉपरली. सो नाउ दिस सीन वन वी लर्न and now we are going to see some few of the things about this lesson. Now see, these are the some difficult words meaning. Okay, Vishakha, can you read? Yes, one or two sir. sentences? Start reading, Vishakha. Make a great fuss over him. Give him a lot of respect. Praise his attention. Praise and attention. Praise and attention. Then Plum fact. Confound him. Word used to show anger. Use, not usage. Use. Drop by my place. Visit my home. House. Furiously. Angrily.
angrily. हा Stunner, very beautiful. हा very good. Delighted, very हाँ. happy. हा We know what they are worth. हा We know that they don't have merit or good questionly. no good qualities, not good qualities. Good qualities. हा A civil question. A polite question. very good. Sir, 2 minutes. Stop full of contact. Very proud of. Conceit, not conceit. Conceit. CONCEIT, conceit. हा Conceit. Very proud of oneself. Not oneself. Okay, very proud of oneself. Very good. Vishaka, you read very nicely. See, when I tell you to read, you have to practice it. सर्वांनी काय करायला पाहिजे की प्रॅक्टिस शिवाय तुम्हाला काही येणार नाहीये. ओके. नाउ कोमल, can you read this? कोमल, Sir, I am reading, please. कोमल, कोमल, very fast. Think and answers. List chatter in this play. हा ती बात काय आहे? and answer. And answers नंतर sir and Okay, I. नीलरतन. Okay, wait. Prajapati. Sir, may I speak, Manasvi? Okay. Yes, sir. Manasvi read. Sir, you can speak to Prajapati. Prajapati. Manasvi now. Manasvi. List the characteristics in this play. नहीं आवाज येत नहीं है. प्रजापति read. Yes, sir. Read Hints and answer. हाँ. First, listen the characters in this play. Answer Neel Ratan, Chaturbhuj, Zamindar and Satu. Second, where does this scene take place? Scene Answer take place. in village. Skin take place. Answer in a skin take place. Answer in a village. Third question. What explanation has Chaturbhuj passed? Okay, just a minute. Just a minute. You are not okay. Who is going to read? Next one. Vishaka. Vishaka read. Vishaka. Third, what examination has Chaturbhuj passed? Condition 4 है. Answer, Chaturbhuj has passed MA examination. Okay. Sir, read Roba. Next one. Sir, Now I'll read. What does Chaturbhuj have with him? Chaturbhuj has a cat with him. Who is Beni? Beni may be a servant of Chaturbhuj's family. Do you think Uncle Satu is highly educated? Answer, no, not at all. He hates education. Now we have very short time, so I'm going very little faster. So now see, what is the meaning of the strides away? Walks away with long steps. लांब ढेंगा टाकत निघून जाणे. आता find and list the incomplete sentences of चतुर्भुज. म्हणजे अपूर्ण कुठली विधान आहे चतुर्भुजनी म्हटलेली. फर्स्ट कुठलं विधान आहे? This year the exams. Yes, start. This year the exams. They are very. Second. Second, bout it. The subject. Not bout नहीं. ऐका दी. Bought it. Bout नहीं. Bought it. The subject ID offered. I'd offered. Directly after the. Third. Directly. The MA exams were over. म्हणजे या ठिकाणी पुढे वाक्य कंटिन्यू. दिस इयर द एक्झाम्स वेअर व्हेरी इझी किंवा टफ. म्हणजे त्याच्या पुढे आपण काहीतरी बोलू शकतो. ऐका दे. बॉट इट द सब्जेक्ट आय हॅड ऑफर्ड इकॉनॉमिक्स. पुढे आपण काही लिहू शकतो. डायरेक्टली आफ्टर द MA एक्झाम्स वेअर ओव्हर आय रीच
to the village. Okay. So now we are crossing the time limit. So a little bit only this one finish. Now the last one, that is the homework. होमवर्क काय तुम्हाला दिलाय बघा. लिसन ऑडिओ ऑफ लेसन द वेलकम. मी तुम्हाला ऑडिओ पाठवली आहे, ती नीट लक्षपूर्वक ऐका. एव्हरीबडी यू रीड, रेकॉर्ड अँड सेंड मी. सर्वांनी रेकॉर्ड करा आणि मला ते पाठवा. रीड द लेसन अँड रेकॉर्ड युअर व्हॉइस. राईट डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग क्वेश्चन आन्सर. आणि तुमची ऑडिओ आणि होमवर्क आपल्या करेक्शन साठी आपल्या ग्रुपवर पाठवा. Thank you very much, everyone. Now, see you now tomorrow. Everyone, you practice. Thank you, teacher. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Bye. Bye, sir.